গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল ইটস রিমঝিম। অনেকদিন পর নর্মালভাবে ব্লগটা শুরু করলাম, মানে এই ইন্ট্রো দিয়ে। কালকের ব্লগটা তো কথাই বলার সুযোগ পাইনি, জাস্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল। তো আজকে হচ্ছে সেকেন্ড দিন পুজো, মানে সরস্বতী পুজোর সেকেন্ড দিন। আমি আজকের দিনটা আমাদের স্কুলের ছুটি, আগামীকাল থেকে স্কুল যাচ্ছে হয়। আমি রবিবারই পুজোটা এবারে করে নিয়েছিলাম। আগের দিন যেদিনকে পড়েছে একটু দুপুর হয়েছিল, বাট করে নিয়েছি। তো সকালবেলা উঠে, মানে অ্যাকচুয়ালি 10টার সময় স্যারকে আসবে বলেছিল, তো ঠিক আছে, নর্মাল সময়ে উঠলেই মিটে যাবে, বেশি তাড়াহুড়ো করতে হবে না। বাট হঠাৎ করে 9টার সময় যখন দেখছি আমার না স্নান হয়েছে না কিছু হয়েছে, কিছু গোছানো নেই, খুব রাশের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। যাই হোক করে স্নান টান করে আমি শাড়িটাও পরার সুযোগ পাইনি। আমি আগে পুজোর জোগাড়টা করে নিয়ে তারপরে শাড়িটা পরবো বলে ঠিক করলাম। তো পুজোর জোগাড় কমপ্লিট করে ফেলেছি আমি আর মা মিলে। তো ও আসেনি এখনও, তো সেই জন্য ভাবলাম ব্লগটাও শুরু করি, আর তার সাথে রেডিও হয়নি, তোমাদের দেখিয়ে দিই আমি পুজোর আজকের জোগাড়টা তো একদম সামান্যই। তো চলো দেখে নিয়ে দেন রেডি হব। এই হচ্ছে আমার মা সরস্বতী, আর এই যে হচ্ছে আজকের পুজোর জোগাড়, আজকে দধি কর্মার জোগাড়। এই যে আজকে তো অল্প নৈবেদ্য থাকে। এই হচ্ছে পুজোর জোগাড়, ব্রাহ্মণের আসনও রেডি, শুধু পুরোহিত মশাই এলেই হয়। भूर्भुवस्व तस्य वीतवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियानात् प्रचोदयात् भूर्भुवस्व तस्य वीतवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियानात् प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्व तस्य वीतवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियानात् प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्व तस्य वीतवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियानात् प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्व तस्य वीतवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियानात् प्रचोदयात् ओम सांस्तिं स्थिरो भव ओम सर्वतीर्थभवं बारी सर्वदेवी समन्वितमिमं घटं समारोचितिष्ठ देवी गणेशं आदर सत्ताय नमः कुर्माय नमः ओम अनन्ताय नमः पृथिव्याय नमः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुं ह्रीं आदर सत्ताय कमलसनाय नमः अष्ट आसनोपवेशन मन्त्रस्य मेरुपृष्ठरीषि सुतलं छन्द कुर्मदेव दश आसनोपवेशन विनियोग ओम प्रीतिता धृतलोका देवी तं विष्णुधृता कंचधारमं नित्यं पवित्रं कुरुचासनमं गुरुभ्ये नमः परं गुरुभ्ये नमः परापर गुरुभ्ये नमः परमेष्टि गुरुभ्ये नमः गणेशाय नमः नमः ओं सरस्वत्यै नमो नमः ओं पुष्पकेतुराजरहते सतै सम्मुख समन्धाय पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे पुष्पच बकीर्णे च मुं पर्षाः ओं सशीर्षा पुरुष सहस्रा कुसहस्रपात सबमिं सर्वतो वृत्त अत्रोदिष्ट दशङ्गलं विश्वतो वृत्त सबमेगं पर्वत ओं अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजमं अग्नवाहि बीतै गृहाण मण्डलो मध्यवर्ती नमः नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केवल कनक कुंडल भानु किरीटे हारे हिरण्मय भवधृत शंख चक्र नमः श्री नमः पुष्पं नमः शिवाय नमः दीपशिखं नमः शिवाय नमः धूपशिखं नमः शिवाय नमिदं फलमूलादि नैवेद्यं नमः शिवाय नमिदं खंडफलमूलादि शर्करादि मिष्टान्नादि नैवेद्यं नमः शिवाय नमिदं पानार्थ गंगोदकाय नमः शिवाय नमिदं आचमनीं नमः शिवाय नमिदं ताम्बूलं नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शान्ताय कर्णत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं तंगदे परमेश्वर नमः शिवाय नमः महादेव मात्राणं महायोगी महेश्वर महापापो हरं देव मकुराय नमो नमः शिवाय नमो नमः ओम तंगी सन्नी सन्नासीताब्जे निज कर कमल दल्लेखनि पुस्तकते सकल विभव सिद्धै पातु वाग्देवताय नमो नमो ईं सरस्वत्यै नमो नमः भंग एतस्मै स्नानीय गंगोदकाय नमः एतोधिपति देवाय नामस्य विष्णवे नमः एतो सम्प्रदान्यै नमो ईं सरस्वत्यै नमिदं स्नानीय गंगोदकाय नमो ईं सरस्वत्यै नमः भंग एतस्मै दीपशिखाय नमः एतोधिपति देवाय नामस्य विष्णवे नमः एतो सम्प्रदान्यै नमो ईं सरस्वत्यै नमः दीपशिखां नमः ईं सरस्वत्यै नमः भंग एतस्मै धूपशिखाय नमः एतोधिपति देवाय नामस्य विष्णवे नमः सम्प्रदान्यै नमः ओं सरस्वत्यै नमः धूपशिखं नमः ओं सरस्वत्यै नमः भंग एतस्मै तीतो चंद्रमादास बटबल देवी शांडिल्य गोत्राय তোমার নাম বলে দাও। সুমনবরণ দেবশর্মা শান্ডিল্য গোত্রস্য হ্যাঁ, বাবার নাম বলে চন্দ্রনাথ দাসস্য সপরিবারে দাসস্য কাশ্যপ গোত্র শতরোদন সুখ শান্তি কাম গণপতি দীনানাথ দেবতা পূজা পূর্বক নমো ঐং সরস্বতী দেবী পূজন কর্মণি তৎপর শ্রবণ কর্মহং করিষ্যামি ওং যজ্ঞব্রত দুর্মতিতে দৈবং তদু সুপ্ত সুততে বৈদি দুরঙ্গমং জ্যোতিষং জ্যোতিরিকং তন্মে মন শিব সংকল্পমস্তং সংকল্প বিতার্থ সিদ্ধিরস্তু ওং অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু পুষ্পাঞ্জলি একাই দেবো একাই তুমি দেবে না চাপা খেয়েছি ও খেয়েছে খাওয়া গেলেও নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত পিবা যশ্বরে কুণ্ডরী কাক্ষং সবাহ্য অভ্যন্তর সূচি নম বিদার গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্র দেবতা অরিষ্ট ছন্দ কুবের দেবতা এস
সচন্দন ভক্তিপূর্ণম পুষ্পাঞ্জলি নমো ঐ সরস্বত্যৈ নমঃ। নমো ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনোযোজো প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুসত্যং প্রপদ্যে বাগজ সহজময়ী প্রাণাপ্রাণ জন্মে মিত্তং চক্ষুষ হৃদয়স মনস চ বাতিতৃণ্যং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি নমঃ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। নম বিরাট গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্র দেবতা অরিষ্টভ ছন্দ কুবের দেবতা এষ সচন্দন ভক্তিপূর্ণম পুষ্পাঞ্জলি নম ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। নম সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে নম ঐং সরস্বতী। ওম ভূর্ভুবস্সুঃ তস্সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো প্রচোদয়াৎ ভূর্ভুবস্সুঃ তস্সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো প্রচোদয়াৎ যদক্ষরং পরিভ্রষ্ট। তো কমপ্লিট হলো, কমপ্লিট হওয়ার পরে সমস্ত কিছু গোছানো টোছানো হয়ে গেছে। এখন মা নিচে দধিকর্মা মাখছে। অ্যাকচুয়ালি আমি মাখি দধিকর্মা, বাট আমার ডান হাতের পুরো তর্জনীটা কালকে কেটে গেছে ছুরি ধুতে গিয়ে। ফল টল কেটে দিয়ে নর্মালি কোনো সমস্যা নেই, ছুরিটা ধুতে গিয়ে আমার কেটে গেছে, এতটাই ছুরিটা ধার ছিল। তো যাই হোক, মা দধিকর্মাটা মাখছে। দধিকর্মাটা মাখা হয়ে গেলে দেন আমি খাবো। সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি, আজকে আমি শুধু অঞ্জলি দিয়েছি, আর বাকিরা সবাই খেয়ে নিয়েছিল। কারণ বাড়ি শুধু সবার চলছে শরীর খারাপ, বাবা মা দুজনকারই জ্বর, ঠান্ডা লেগেছে। আমার তো এমনিই শরীর খারাপ 2-3 দিন ধরে, আর দিদার এমনি বয়স হয়েছে বলে আমি বললাম কাউকে উপোস করতে হবে না, আমি একাই উপোস করে পুজোটা দিয়েছি। তো পুজোর পর্ব তো শেষ হয়ে গেল, এবার শুধু ঘোরাঘুরির পর্ব শুরু হবে সরস্বতী পুজোয়। তো চলো খাওয়া দাওয়া করে নিই। আজকে ডে 2, বাট অনেকের কাছে আবার আজকে ডে 1ও। তো এই কনফিউজিং সরস্বতী পুজোতে এই হবে এবছর। দুপুরবেলার লাঞ্চের পর বা বিকেলবেলা আমি চলে যাব ওই বাড়ি। ওয়েল, তো সেই দুপুরবেলা সকালবেলা পুজোর পর খাওয়া দাওয়া করে সেই যে কাজকর্ম শুরু করেছিলাম, আর ক্যামেরা অন করা হয়নি। অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো কাজ ছিল। শীত তো প্রায় একবারে চলেই যাচ্ছে, মানে ধরো 80% শীত চলে গেছে। তো আজকে যেহেতু আর কোনো কাজ ছিল না, মানে 90% সোয়েটার চাদর যা ছিল যেগুলো কাচা হয়নি সেগুলো সব কেচে কুচে একদম শুকিয়ে আলমারিতে প্যাক করে দিয়েছি। আর প্লাস ঠাকুরের থালা বাসনগুলো মেজে ধুয়ে সব তুলে দিয়েছি, কারণ ওসবের পার্ট চলে গেছে। কারণ কাল থেকে স্কুল, কাল আর কিছু হবে না। কালকে যে স্কুল থেকে এসে ওই ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো গুছিয়ে রাখবো, আর পরশু দিন ঠাকুর বিজয়া করবো, কারণ পরশু দিন বাবা বলে দুপুরবেলা থাকবে। তো এখন এবার দুপুরে লাঞ্চ করে একটু শুয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দুপুরে চলে যাব বাড়ি, বাট হঠাৎ করে চোখ লেগে গেছে, উঠে দেখছি 5টা 10 হয়ে গেছে। তো এই স্যারকে মেসেজ করেছে ওদিকে প্রচণ্ড বেশি জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, তো ওই জন্যে রেডি হয়ে গেছি, এবার বেরোবো। এই 4টে সোয়েটার রয়ে গিয়েছিলো, আমি ওপরের ছাদে নিতে এলাম, এগুলো তুলে রেখে
বেরোবো। তো বলছে কেমন আছে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছে সব বলছে যে হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ কালকে বড় ছেলের সঙ্গে বেরোলাম আজকে ছোটো ছেলে খুব ভালো করেছেন এইগুলো দরকার মনের একটা ওই বাড়িতে চুপচাপ বসে না থেকে এই যে দেখলেন এটা একটা মনের একটা বিরাট আনন্দ হলো খুব ভালো হয়েছে মানে এক ঘর কাজ হ্যাঁ আমার গাড়ির চাবি, ও আচ্ছা আচ্ছা, রেডি হয়ে যাস, বেরোতেই যাচ্ছি। এই যে স্যারকে আবার চাবি চাইলো গাড়ির। এই যে আমার লুক, ভেবেছিলাম শাড়ি পরবো না, বাট তারপর বললাম ধরো পরেই নি, চলো বেরোনো যায়। রেডি হয়ে সমস্ত কাজ মিটিয়ে বাড়ির লোকজনদের মোটামুটি ঘোরাগুলো কমপ্লিট করিয়ে এখন 8:30টার সময় সেজে গুজে আমরা বেরোলাম। রাস্তায় যা জ্যাম, আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে আর একটা প্যান্ডেলে পৌঁছাতেই অর্ধেক সময় চলে যাচ্ছে। যাই হোক, মগরার 4 দিনের এই জ্যামটাই তো আমরা আনন্দের সাথে উপভোগ করি। যেহেতু হাতে রয়েছে এখনও 3 দিন, আজকের দিনটা বাদ দিয়ে, তাই আজকে ঠিক করলাম খুব বেশি দেখবো না, ফটো তোলার মতো সুন্দর সুন্দর কয়েকটা জায়গা ঘুরবো। তো প্রথমেই এসেছি এই পশ্চিম শেখপাড়ার মণ্ডপে। এটি আগে আরও অনেক বড় করে হলেও এখন ছোটোর মধ্যেও এরা বেশ ভালোই কাজ করে। মুখোশ দিয়ে, মুখোশের একটা কনসেপ্টে বা আদিবাসী সভ্যতার কিছু একটা তুলে ধরা হয়েছে। তো এটা ভালোই বেশ করেছে, সুন্দর কালারফুল। এর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা জাঙ্গালপাড়ার দিকে। জাঙ্গালপাড়ার থেকে, আর জাঙ্গালপাড়ায় গিয়ে দেখলাম এখানেও বেশ সুন্দর করেছে। এবারে মানুষের মুখ আর মুখোশের কোনো পার্থক্য যে আজকাল বর্তমান সমাজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা খুব সুন্দর ভাষ্যপাঠের মাধ্যমে তুলে ধরেছে তারা। এই দুটো দেখে, আমার নিজের পাড়ার ঠাকুরটা দেখে তারপর চলে এসেছিলাম প্রিয় সমিতিতে। প্রিয় সমিতিতে হচ্ছিল কুইজ কম্পিটিশান, যে কুইজ কম্পিটিশানে আমি বা এসআরকে দুজনেই কোয়েশ্চেনের আনসার জানা সত্ত্বেও, হাত তোলার পরেও আমাদের লাক ফ্যাক্টর কাজ করেনি, তাই বলা হয়ে ওঠেনি বা প্রাইজ পাওয়া হয়ে ওঠেনি। তো সেটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলাম মণ্ডপের ভেতরে। এখানে এবারে নারী শক্তি নিয়ে কাজ করেছে এরা, খুবই সুন্দর করেছে, ভিতরটা ভীষণ কালারফুল করেছে। এই ঠাকুরগুলো দেখে আমরা স্ট্রেট চলে গেছিলাম জয়পুর জাগরণী সঙ্গে। জাগরণের সঙ্গে ঠাকুর দেখার আগেই এসআরকের মোস্ট ক্র্যাভিংওয়ালা জিনিস, সেই যে কুলফি আইসক্রিম, যেটা যে কোনো মেলাতে দেখলেই এসআরকে আগে দাঁড়িয়ে পড়ে বাচ্চা ছেলের মতো, সেটাও খাচ্ছিল এখানে। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে জাস্ট কোম্পানি দিচ্ছিলাম। তারপরে আমরা জাস্ট ঘুরে ফিরে ঠাকুর দেখে চলে এলাম আমাদের নতুন গ্রাম রোডে। সন্ধ্যে সঙ্গ একদম আমাদের বাড়ির পাশের ক্লাব, যেটা একেবারে সন্ধ্যে সঙ্গের এন্ট্রিটা হয় ওদের ক্লাবের মধ্যে দিয়ে, আর এক্সিটটা হয় আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে। তো সেটাই একদম শেষে খাবার অর্ডার দিয়ে এসে আমরা জাস্ট ওটা দেখতে এলাম। এসে এখানে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ফটো ক্লিক করে তারপর খাবার নিয়ে এসে আমরা চলে এলাম বাড়ি। 160 টাকা খাবো। সো ফাইনালি এত আওয়াজের মধ্যে থেকে কিচ্ছু তো কথা বলতে পারলাম না। আজকে খুব একটা বেশি জায়গায় যাইও নি, 2-1টা ঠাকুর দেখলাম। দেখার পর খাবারটা পার্সেল করে নিয়ে চলে এলাম। ভিড় ঠেলে যেতে আসতেই সময় চলে গেল, বাট ওই যে সাজুগুজু করেছিলাম, ছবি তুলতে হবে। এবারে একটা সব থেকে ভালো জিনিস হয়েছে, ভালো ভালো যে প্যান্ডেলগুলো হয়, বড় বড় যে প্যান্ডেলগুলো, তার বেশিরভাগ প্যান্ডেলই বেশ সুন্দর লাইটিং করেছে ফটো তোলার জন্য। তো আমি ভেবেছি প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা ড্রেস করে গিয়ে আলাদাভাবে, প্রতিদিন আলাদা ওই একই জায়গায় গিয়ে ছবি তুলবো। এটা আমি টার্গেট নিয়েছি, যেটাতে এসআরকে খুবই বেশি অফেন্ডেড। যাই হোক, এখন আমাদের খাবার বাড়ছেন আমার বর, খাবো দাবো, আর তাকাতেই পাচ্ছি না, চোখ টোক ঢেকে আসছে পুরো, ঘুম পাচ্ছে, কাল সকাল থেকে আবার স্কুল। তো চলো আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা, লাভ ইউ, স্টে হ্যাপি, স্টে কাইন্ড অ্যান্ড স্টে পজিটিভ। এটা আমাদের খাবার, কি আছে মেনুতে আজকে আপনার হোটেলে কি কি পাওয়া যাবে? ভেজ ফ্রাইড রাইস উইথ চিলি চিকেন,
কে ভেজ ফ্রাইড রাইস খাওয়ায় বউকে? পুজোর মানে সরস্বতী পূজার মতো এরকম একটা ইভেন্টে বউকে তুমি ভেজ ফ্রাইড রাইস খাওয়াচ্ছ? সে পুজো করছিস তো লজ্জা করছে না? আজকে পুজো করিনি আমি স্যারকে এইসব বলে। হয়েছে তো আমি কি বললাম? আমার নামে অপপ্রচার করে লজ্জা কোনো করে লাভ না। নেই। আমি পুজোর দিন আজ দেখে অবধি মানুষজন শিখবে। কি তুই বললাম? কোথায় আজকে? আমি আজ অবধি কোনোদিন বসন্ত পঞ্চমীতে খাইনি। আজকে পঞ্চমী, আজকেও ছিল পঞ্চমী, ঠিক ছিল, আছে? ছেড়ে গেছে, ষষ্ঠী তাতে পড়ে কি গেছে। হয়েছে? পঞ্চমীর দিনে এইসব ইউ খাবার জাস্ট শাট খাচ্ছিস? আপ। হয়ে গেল না?